الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نية الشفاء ورفع البلاء بالنصر على الأعداء، سوق الغيث والفرج والرحمة عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أمنية الله سبحانه وتعالى يصلح لنا حالنا ظاهرا وباطنا سرا وعلنا يا رب العالمين. وعيد الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا ويفتح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم المكرمين، وعلى كل الدين الصالح والسلف الصالح دبيت ورسم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lagi kita berterusan untuk belajar kitab Riyadhus Salihin, dan Alhamdulillah kita sudah sampai kepada bab yang ke-8, babul istiqamah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita untuk belajar kitab Riyadhus Salihin, kitab yang ada di dalamnya hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikira di antara kitab yang terkenal dan juga masyhur, dan juga di antara kitab yang terlalu banyak diprint di dunia selepas Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan Alhamdulillah kita akan sambung hari ini pada muka surat 84 pada babul istiqamah, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر ولا تعسر بتمام بالخير. بسند متصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. باب الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبش ألا تخافوا وتحزنوا تتنزل. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الحديث رقم 85. وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان. نعم. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
قاربوا وسددوا. نعم. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. ذلك ما نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أتم. سيدنا محمد. Maaf saya tutup mic semuanya. قال العلماء نعم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، وسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني أي يلبسني نعم ويسترني. قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور وبالله التوفيق. الباب الذي يليه باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. والآيات في الباب كثيرة. ومن الأحاديث الحديث السابق رقم 66 الكيس من دان نفسه. Nah, kita ambil sedikit pada bab yang seterusnya. باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال تعالى فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى نعم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحديث الأول في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. نعم إن شاء الله ممكن kita ambil sampai sini. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Silakan Ustazah boleh baca insyaAllah daripada surat 84 Babul Istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 8 Istiqamah. Allah berfirman dalam surah Al-Hud dan surah Hud 112, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 30 hingga 32, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 hingga 14. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tiada pula mereka berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka telah kerjakan. Hadis 85 dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah. Ia berkata, wahai Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepadaku satu perkataan dalam agama Islam yang saya tidak menanyakan perkataan tersebut kecuali kepadamu. Baginda bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadis riwayat Muslim. Hadis 86 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuatlah pertengahan dan beristiqamahlah, dan ketahuilah sesungguhnya tidak seorang pun di antara kalian yang selamat dari neraka kerana amalnya. Mereka, para sahabat berkata, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Ia berkata, tidak juga aku kecuali Allah memberiku rahmat dan kurnianya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama berkata, makna istiqamah ialah tetap teguh ataupun tegar dalam mentaati Allah Ta'ala, dan kata istiqamah adalah satu kata yang singkat tapi mempunyai makna yang sangat luas kerana kata tersebut mengatur seluruh perihal seorang Muslim. Bab 9. Merenungi kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kefanaan dunia, peristiwa alam akhirat, kelalaian diri, melatih dan membawa diri untuk selalu istiqamah. Allah berfirman dalam surah Sabah ayat 46, katakanlah sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, iaitu supaya engkau menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu fikirkan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 91, 191, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 1, ayat 17 hingga 21, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan? Maka berilah peringatan kerana sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 10, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan? Ayat-ayat ayat-ayat tentang ini cukup banyak. Adapun hadis-hadis tentang bab ini, di antaranya hadis yang telah disebutkan pada nombor 66, orang yang pintar adalah orang yang mahu memuhasabah dirinya. Bab 10, bersegera melaksanakan kebaikan dan anjuran bagi orang yang ingin melakukan kebaikan agar membulatkan tekadnya tanpa ragu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 148, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadis 87 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah beramal soleh atau berbuat kebajikan, maka nanti akan datang cubaan dalam agama seperti malam yang gelap. Seorang lelaki beriman di waktu pagi, di waktu petang ia menjadi kafir, dan seseorang beriman di waktu petang, di waktu pagi dia menjadi kafir. Seseorang dengan mudah menukar agamanya dengan kesenangan duniawi. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang seterusnya, nah, oke, baik sampai sini insyaallah. Barakallahu fiikum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله وكذا على الله. Seperti mana kita dengar terjemahan, kita mulai pada bab istiqamah. Siapa yang mengikut buku yang kita hari itu share, file PDF-nya adalah kita sampai muka surat 84. Babul istiqamah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fastaqim kama umir." نعم فاستقم كما أمرت. الحديث آيات seterusnya إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. باب الاستقامة. Bab ini adalah kira di antara
di antara bab yang sangat penting dalam hidupan kita. Orang buat baik mudah, tetapi istiqamah itu yang susah. Orang solat setiap fardu, bermulaan orang orang solat adalah rasa boleh, tapi istiqamah itu yang kena ada. Amalan yang baik, mungkin orang kadang-kadang buat baik. Semoga sentiasa kita dalam keadaan yang baik. Tapi istiqamah itu yang susah. Perlu adalah mujahadah nafsu. Perlulah lawan nafsu, lawan syaitan. Tidaklah senang-senang. Qal, di antara kata-kata ulama, a'zam karamah hiya istiqamah. Keramat maksudnya benda yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada hamba-hambanya adalah yang paling baik adalah istiqamah. Bukanlah adalah orang, contoh dia ada doa makbul, ataupun dia adalah orang yang hebat, Allah Subhanahu wa taala bagi dia kemudahan banyak, ataupun bagai-bagai sebagai macam-macam tentang karamat. Tak, tapi karamat yang paling istimewa ataupun paling baik iaitu adalah istiqamah, sebab bukan semua mana-mana orang didapatkan benda itu. Istiqamah itu adalah susah. Uh, Diperlukan adalah untuk lawankan nafsu, lawankan syaitan. Disebab tidak senang untuk kita nak dapat benda itu. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala lihat pada hambanya nak berubah, nak pergi kepada jalan yang baik, dia nak jadi orang yang soleh, orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bantunya. Ini adalah hal hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hal kita apabila kita nak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak dekat pada Tuhan, nak dekat pada Allah, dekat pada Rasulnya, dan kita sudah mula, kita sudah mula usaha untuk bab ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bantukan kita. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fastaqim kama umir." Ha, maka tetapkan kamu pada jalan yang benar, sebagai mana kata pada mustaqim kama umir, seperti mana Allah Subhanahu wa taala nak pada kita, seperti mana Rasulullah SAW bawa pada kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Juga orang yang beriman, orang yang dia adalah qalu rabbuna Allah, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia usaha bertakwa, usaha istiqamah dalam keadaannya, keadaan tetap dalam keadaannya, Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membantukannya, mentolongkan badannya. Naam. Allah mentolongkan pada orang itu di dunia dan juga di akhirat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala beri pada kemudahan badannya dekat dunia ini dan juga pada akhirat. Nanti di akhirat akan ada apa-apa yang dia nak, apa yang tashtahi anfusukum walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Akan ada di syurga itu apa yang nafsu minat, nafsu nak. Subhanallah. Jadi di antara benda yang orang usahakan di dunia ini, di antara benda yang orang perlu untuk usaha sangat di dunia ini adalah untuk istiqamah dalam keadaan yang baik. Di dunia ini akan ada macam-macam tentang benda yang menghalangkan kita ataupun menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia akan usaha untuk lawan nafsunya dan lawan syaitan, untuk apa? Untuk dia dapat jalan yang benar, jalan yang baginya dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata قالوا العلماء, كثير من العلماء, kata-kata pada ulama ada pernah dengar pada guru-guru saya adalah, dia kata at-tariqu ila Allah Subhanahu wa taala laysa liman sabaq walakinnahu liman sadaq. Jalan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk orang yang pergi dahulu, tetapi untuk orang yang jujur, betul-betul dia nak kerana Allah. Maka itu adalah jalan yang shortcut. Tidak perlu adalah untuk membanyakkan adalah ibadah, membanyakkan membangun solat qiyamul lail dan sebagainya, tetapi dia perlukan untuk apa? Dia perlukan untuk kita betul-betul buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah benda yang susah.
Tidak perlu adalah contoh orang sampai pada keadaan membangun malam tapi lepas tu 2-3 malam tak membangun malam langsung. Maksudnya tak solat qiyamul lail langsung. Satu malam dia solat qiyamul lail banyak, Masya Allah. Lepas tu tak solat banyak. Lepas tu hari-hari yang lain tak. Istiqamah. Biarkan tetap sikit, itu sikit tapi tetap lebih baik daripada banyak tapi kadang-kadang ada benda itu. Subhanallah. Jadi istiqamah itu adalah benda yang di antara benda yang susah orang nak dapat dalam hidupannya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ahli syurga, orang yang ahli syurga, orang itu adalah dia akan istiqamah. Dia adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dalam keadaannya, maksudnya beramalkan soleh, dia tetap dalam keadaan seperti itu. Orang seperti itu apa di antara sifat-sifatnya? Fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dia takut badannya. Sebab hal-halnya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Jadi dia tak ada risau ada apa-apa. Allah Subhanahu wa taala sentiasa jaga badannya. Allah Subhanahu wa taala bagi kemudahan badannya. Allah Subhanahu wa taala membantukan dunia di dunia dan juga nanti di akhirat. Akan ada balasan yang terbaik kepada orang itu, iaitu syurga. Naam. Ini adalah balasan pada apa? Jazaan bima kanu ya'malun. Hasil daripada apa yang dia amalkan di dunia ini. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sebut khairan yarah. Ada orang kata kenapa tak sejuta akan dapat sejuta pada pahala ataupun 10 juta ataupun lagi banyak nombor. Berapa-berapa ada di dalam fikiran kamu daripada nombor, khairan itu lebih banyak daripada itu. Disebabkan ini adalah dengan perkiraan Allah Subhanahu wa taala. Rahmah min Allah Subhanahu wa taala. Khairan yara adalah perkataan khairan tidak ada had badannya. Dalam perkataan nakira itu adalah tidak ada had untuknya, tidak ada kadar untuknya. Tapi kalau kata adalah 100, 100 lah. 1000, 1000. Tapi apabila sebut khairan yara, hasilnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa banyak itu. Sebanyak, cuba bayangkan, ini adalah sebanyak orang yang amalkan walaupun sebanyak zarrah adalah akan ada nilainya nanti di akhirat. Jadi bagaimana orang yang amalkan yang soleh. Ini adalah seperti mana sebut tadi dalam ayat yang sebut tadi pada sifat-sifat orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan dia istiqamah, orang seperti itu Allah Subhanahu wa taala jaga badannya dan ada balasan untuknya syurga tetap selamanya di dalam itu, jazaan bima kanu ya'malun, hasil pada apa yang dia amalkan di dunia ini. Naam. Dengan rahmat Allah SWT. La naghtar, jangan adalah kita, oh ni sebab amalan saya. Tak, semua akan masuk kepada syurga insyaAllah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abi Amr wa qila Abi Umrah. سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. Adalah seorang sahabat Abi Amr dan ada yang katakan iaitu Abi Amr. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah," ini kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah." Katalah padaku satu perkataan pada Islam adalah saya tak tanya pada siapa-siapa selain padamu ya Rasulullah. Qal qul amantu billah. Baginda Nabi Muhammad SAW kata padanya, sebutlah amantu billah, aku ni beriman kepada Allah. Thumma istaqim, dan kemudian adalah kamu istiqamah. Hadis dalam riwayat Muslim. Nabi SAW menajarkan pada sahabat itu, katalah amantu billah. Katalah amantu billah. Bukan adalah maksud Nabi SAW maksud hanya sebut dengan lidah amantu billah. La, al-iman bil qawl wal fi'l. Thumma istaqim. Nabi SAW kata badannya thumma istaqim. Maknanya dengan perkataan dan amalan.
Katalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani benar-benar pada amalkan dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan utus Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian adalah istaqim. Istaqim adalah keadaan itu istiqamahlah dalam amalan yang soleh, istiqamah dalam amalan yang tetap yang Allah Subhanahu wa taala ya'muruna bihi, maknanya mengikut pada apa yang Allah Subhanahu wa taala pada kita, apa yang suruh pada kita lakukan dan menjauhkan pada benda yang haram yang bagi kita jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah maksud thumma istaqim. Jadi tetapkanlah dalam keadaan beriman itu dalam keadaan yang baik. Subhanallah. Ini adalah di antara benda yang Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan kepada sahabatnya. Qul amantu billah thumma istaqim. Fal fal insan awal benda yang kena manusia adalah benda yang pertama yang kena melakukan adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah, usaha pada istiqamah. Ini adalah benda yang akan datang dengan masa. Seperti mana kalau kita tengok anak kita mula solat, kadang solat, kadang-kadang tak solat. Lama-lama insya-Allah dia akan istiqamah, akan mengikut pada bab ini. Dia akan solat betul, dia akan jaga solat yang mungkin kadang-kadang awal-awal, kadang-kadang on off. Seperti itu hal orang beriman. Dia dah orang sudah berumur pun dia nak niat qiyamul lail, hari-hari niat nak buat hari-hari, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Tapi saya tengok pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala luas. Allah Subhanahu Wa Taala terima pada hamba-Nya. Walaupun dilakukan seperti itu, tetapi adalah kita kena usaha untuk istiqamah dalam bab ini. Hadis yang seterusnya wa an Abi Amr wa qila hadis yang seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaribu wa saddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda qaribu wa saddidu. Ini dalam perkataan itu ushalah untuk buat yang terbaik. Kata qaribu wa saddidu. Yani macam lebih kurang ushalah dalam bab ini. Kadang-kadang macam contoh orang pada nafsu orang, kadang-kadang dia semangat kuat pada ibadah dan sebagainya. Kadang-kadang kurang. Benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita lakukan dan benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jauh badannya, itu benda tidak ada khilaf badannya, memang kena lakukan. Dan usaha melawankan nafsu, lawankan diri untuk apa? Untuk melakukan amal yang soleh, untuk dekat diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan adalah sampai pada keadaan adalah uh, terlalu adalah mensusahkan diri atas nama apa menjagakan Islam, menjagakan pada agama. Yang ini adalah orang adalah membanyakkan mempernatkan diri dalam keadaan jalanan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan seperti itu adalah mengajarkan kita Islam. Bukan mengajarkan kita seperti itu adalah orang mensusahkan dirinya di atas nama apa dia nak menjaga Islam. La. Allah Subhanahu Wa Taala dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita banyak kemudahan. Adalah di antara orang kadang-kadang dia kata saya ni adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak jauhkan diri pada benda ini. Benda ini sebenarnya contohnya mubah. Boleh lakukan. Tetapi adalah susahkan dirinya. Atas nama apa dia nak jaga Islam. Naam. Tetapi adalah jangan adalah dilupakan benda ini adalah contoh jangan adalah sampai keadaan adalah mensusahkan diri sangat sampai adalah akhirnya akan tinggalkan semua benda. Tidak. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan melupakan bahagian kamu daripada dunia ini. Bukan adalah maknanya adalah orang dia adalah menjaga Islam, dia nak jaga Islam dan sebagainya, dia tinggalkan dunia semua. Bukan seperti itu. Tetapi maksud pada bab ini orang yang beriman, orang yang fikirkan untuk akhiratnya. Dia fikir untuk akhiratnya seperti mana dia fikir untuk dunianya. Jadi itu adalah yang kena ada dalam hidupan kita. Dan usaha amalkan yang soleh, buat amalan yang baik, usaha buat yang baik. Sebab ini adalah yang orang hamba Allah SWT kena usaha untuk lakukan. Amalkan yang soleh, buat yang terbaik kepada ibadah, pada agama. Naam. Dan ini adalah
taufik min Allah Subhanahu wa taala, kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Qaribu wa saddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum illa bi'amalihi." Nabi alaihi salatu wasalam sudah bagi tahu pada kita tidak ada orang yang akan lepas disebabkan amalannya. Sahabat kata pada baginda Nabi Muhammad SAW, "Wala anta ya Rasulullah?" Walaupun mu ya Rasulullah, kamu ya Rasulullah tak lepas juga. Nabi SAW, "Wala ana." Dan tidak, aku pun tidak lepas untuk lulus illa kecuali ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali adalah aku dapat apa rahmat dari kecualian daripada Allah Subhanahu wa taala, beri pada rahmatnya. Naam, wa bi rahmatin minhu wa fadl, adalah dan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yani pada bab ini adalah Nabi alaihi salatu wasallam bukan adalah ajar kita maknanya okey jangan harap sangat pada amalan kita, bukan seperti itu. Tetap akan kita ada dapat pahala pada amalan yang kita lakukan di dunia ini. Tetapkan orang yang amalkan soleh ada pahala, ada balasan untuknya. Tetapi kita kena raja'una Allah Subhanahu wa taala an yudkhilana al-jannah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan daripada ahli syurga. Bukan adalah berniat kita kata oh saya ni orang baik, banyak buat amalan yang soleh, banyak buat benda yang baik. Jadi confirm saya lah dari ahli syurga. Waliyahzubillah. Tidak tahu orang. Jangan adalah kata-kata yang kita tidak tahu habisan hidupan kita ni bagaimana. Naam, al-a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya amalan-amalan yang tengok pada habisannya bagaimana. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri pada kita ni husnul khatimah, habisan yang baik di dunia ini. Sebab kita tidak tahu. Mungkin ada orang adalah hidup dalam keadaan beriman hari ini. Esok Allah alam bagaimana keadaannya. Mungkin hari ini keadaan dia tidak baik. Esok Allah SWT bagi dia jadi menjaga Islam, menjaga agama baik-baik dan dia dekat pada Allah SWT. Naam. Yani itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu pada kita adalah kita usaha amalkan yang soleh, usaha nak buat yang baik dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Tidak adalah sampai keadaan adalah tidak ada dalamnya taksir, maksudnya tidak ada kurang, bukan tidak ada lebih. Lebih nak buat. Kalau nak buat lebih, nak banyak nak pada zikir, banyak pada ibadah, silakan, tidak ada masalah. Tetapi adalah jangan ada kurang, jangan ada kurang. Lebih tak ada masalah. Serta adalah menjagakan pada nafsu kita. Seperti mana dalam hadis ini, qal wal muqarabah al-qasdu alladhi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Yang kita buat sesuatu itu tanpa dalam melampau dalam keadaan ini dan tidak ada kurang pada bab ini. Naam. Naam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. نعم. Ulama kata adalah tentang istiqamah adalah luzum taatillah. Maknanya adalah orang tetap dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah antara makna istiqamah. Makna istiqamah adalah an takuna fi taatillah daiman. Jadi adalah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Subhanallah, seperti mana kita mula kelas kita tadi, kita sebut di awal-awal adalah tentang istiqamah adalah di antara benda yang terbaik yang orang dapat. Lebih baik daripada 1,000 karamat. Lebih baik daripada 1,000 karamat. Adalah istiqamah. Subhanallah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala beri pada kita istiqamah insya-Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-amr, sesuatu ini adalah perlu pada kita mujahadah pada nafsu kita, mujahadah pada nafsu, lawan syaitan untuk dapat istiqamah. Orang yang lakukan amal yang soleh, amal yang baik adalah dia adalah bukan senang untuk tetap dalam keadaan seperti ini. Ada taufiq min Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu pada kita adalah sentiasa minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bantukan aku ni untuk lakukan amalan yang soleh, bantu saya untuk lakukan amalan yang baik, mudahkan untuk saya untuk jadi orang yang soleh, untuk jaga solat, ibadah dan sebagainya. Perlu pada kita adalah doa. Doa banyak-banyak.
Sebab benda ini adalah bukan kita buat, kita yang lakukan adalah kita rasa, oh saya buat macam ni. La, hadza taufiq min Allah. Bukan adalah disebabkan diri kita. Ini adalah taufik min Allah SWT. Kemudahan pada Allah SWT. Maka siapa yang Allah SWT mudahkan untuknya, dia adalah dalam keadaan yang baik, keadaan istiqamah, dia adalah dalam keadaan sentiasa buat amal salih, sentiasa lakukan benda yang baik, maka dia kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan apa? Disebabkan dengan syukur badannya adalah Allah SWT akan menambah untuknya seperti mana dalam firman Allah SWT, wala in syakartum la azidannakum, dengan syukur Allah SWT akan menambah, akan belum nak menambahkan lagi banyak. Semoga Allah SWT dengan syukur kita, Allah SWT menambahkan kita, untuk kita untuk sentiasa dalam keadaan yang baik biiznillah SWT. Bab yang seterusnya, bab fi tafakkuri fi azim makhluqatillah ta'ala. باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. Bab ini mengajak kita kepada tafakkur pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan ini dunia ini akan fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada muka bumi ini akan habis, akan hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang atas muka bumi ini ada akan habis, semua akan hancur. Dan untuk bab ini mengajar kita untuk ingatkan pada ahwal al-akhirah, keadaan-keadaan pada akhirat, semua hal-halnya. Dan mengajarkan kita kepada menjaga nafsu kita, tahzib nafs adalah maksudnya menjaga, mendidik diri. Naam, wa haml al istiqamah dalam dan usha untuk apa? Usha untuk istiqamah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, qul innama a'idhukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Naam, Allah Subhanahu wa taala hanya naam, di antara mauizah, naam, adalah mengucap kepada Allah Subhanahu wa taala masna wa furada, berdua-dua ataupun wa furada, seorang. Thumma tatafakkaru, yani mengajarkan kepada kita untuk tafakkur untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengungkap pada solat, qiyam adalah, dan juga adalah apa? Untuk tafakkur. Tafakkur dengan apa? Tafakkur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ada bagi kita di atas muka bumi ini semua. Tafakkur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas muka bumi ini, di kat langit dan juga di atas muka bumi ini, fil ard. Wa ikhtilafil lail wan nahar, dan perubahan siang dan malam. La ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Apa yang ada di atas muka bumi ini, apa yang ada di langit dan bumi ini, apa yang ada perbezaan siang dan malam, Allah susunan masanya, Allah SWT susunkan masa untuk kita ini siang dan malam. Bagaimana kalau siang saja tak ada malam, bagaimana kalau malam saja tak ada siang. Semua benda ini adalah mengajak kepada kita apa, untuk ingatkan adalah yang ciptakan semua ini Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau benda ini berubah sedikit, apa akan jadi? Bagaimana kalau selalu gelap? Ha? Tidak ada matahari keluar. Bagaimana keadaan seperti itu? Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berubah kepada kita apa? Untuk muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ha? Dalam keadaan ini adalah orang yang bertafakkur fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون siapa itu ulul albab, الذين يذكرون الله قياما وقعودا. Hal orang ulul albab adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri ataupun duduk, dan dalam keadaan baring adalah, dalam keadaan ini adalah dia tafakkur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada langit dan bumi, dan juga apa yang ada di dalamnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yani
Semua yang ada di atas muka bumi ini, di langit dan bumi, di atas muka bumi ini adalah perlu pada kita apa? Untuk kita tauhid lillah subhanahu wa ta'ala. Anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliq kulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala yang ciptakan semua benda itu. Adalah dan perlu pada kita adalah benda ini kena menambahkan untuk kita keimanan kita, menambahkan lagi kuat dan mengingatkan juga kepada kita untuk apa? Untuk sentiasa kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, lindungan kita, jauhkan kita daripada benda yang buruk, jauhkan kita pada benda yang menjauhkan diri kita padamu ya Allah. Naam. In kana ini adalah apa yang ada di atas muka bumi ini. Kalau orangnya duduk tafakkur, tafakkur ini adalah dikira di antara ibadah yang terbaik. Orang duduk tafakkur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri pada dirinya, apa yang beri badannya. Subhanallah. Sekarang orang kata nak tengok nikmat yang kamu ada, ha, kamu ada nikmat banyak sebenarnya, bukan sikit. Sesungguhnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri terlalu banyak, bukan sikit. Tidak tidak boleh nak kira-kirakan. Falan tuhsuha ni'matallahi falan tuhsuha. Tidak akan dapat berkira-kira nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Banyak daripada nikmat itu. Orang yang dia terasa dirinya ada kurang. Maksudnya dia rasa macam wala'iyazubillah. Kadang-kadang ada pada orang yang sampai terfikir macam tu. Saya ni tak ada apa. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala buat dengan saya ni macam ni? Keadaan saya miskin, keadaan saya adalah tak dapat itu, tak dapat ini. Kenapa jadi macam tu dekat diri aku ni? Kenapa jadi macam seperti ini? Orang yang dia jadi sampai keadaan seperti ini, dia kena berdiri sekejap, pergi ziarah dekat hospital-hospital, pergi duduk depan pintu hospital cukup je. Duduk dekat pintu hospital, tengok orang yang masuk, orang keluar. Berapa ramai orang yang sakit. Dia masih lagi dalam keadaan sihat. Ini bukanlah nikmat Allah SWT yang beri pada kamu. Cuba bayangkan, fikirkan. Ha? Fikirkan jantung tu jadi laju lebih tak boleh. Jadi kurang pun tak boleh. Ha? Subhanallah. Jadi ini adalah semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana perlu pada kita syukur atas nikmat yang Allah beri pada kita. Perlu pada kita syukur, sentiasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang adalah dia sampai pada dirinya dia rasa ni ada korang ni kena pergilah ziarah sikit kepada hospital, pergilah tengok dekat kubur, pergi ziarah kubur. Ziarah kubur apa, pergilah baca Fatihah untuk orang tu dan untuk ingatkan untuk diri kamu, untuk ingatkan untuk diri kita ni kita akan jadi seperti itu. Kita akan masukkan kubur, tidak akan membawa rumah kita yang besar, kereta kita yang besar ke, ataupun harta-harta itu semua tidak akan membawa. Yang akan bawa adalah amalan yang soleh saja. Amalan kita yang akan bawa. Yang akan membawa amalan kita yang kita bawa. Itu yang akan bawa. Amal baik, amal yang tidak. Semua itu amalan yang akan bawa. Bukan akan bawa harta-harta itu. Bukan akan bawa kereta, rumah dan sebagainya. Semua akan tinggalkan. Jadi ini adalah benda perlu pada kita sentiasa ingatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa ingatkan Allah Subhanahu wa taala untuk minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudzakkir." Ini semua adalah di antara tanda-tanda dan dalil-dalil Allah SWT ciptakan semua benda ini. Afala yanzuruna ila al-ibli. Tengoklah pada unta-unta dan juga langit dan kepada bukit-bukit yang tinggi itu dan juga pada bumi ini. Kaifa sutihat, seperti mana Allah SWT jadikan dia rata. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan pada orang itu. Subhanallah. Ini semua ini adalah ciptaan Allah SWT. Perlu pada kita untuk apa? Untuk menambahkan, untuk tafakkur pada makhlukat. Sebab tafakkur ini akan membagi kita untuk apa? Lagi kuat imanan kita, lagi adalah kuat pada ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Orang apabila dia dalam keadaan seperti itu, sentiasa adalah fikir tentang bab ini. Maksudnya sentiasa adalah kata ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmahnya. Dia akan rehat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala susun yang terbaik untuk diri kita. Ulama kata
Kalau orang boleh tengok untuk qadarnya, untuk orang boleh lihat takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuknya, dia tidak akan pilih selain daripada yang Allah Subhanahu Wa Taala putuskan untuknya. Selain daripada yang takdir Allah, dia tak akan pilih. Itu yang dia akan ambil. Sebab semua takdirnya ada hikmah. Ada hikmahnya. Ada hikmah untuk kita. Ada yang baik untuk diri kita. Mungkin Allah SWT yahramuna min syai' adalah tidak beri pada kita sesuatu sebab itulah manfaat untuk kita. Itu yang baik untuk diri kita. Dan mungkin adalah Allah SWT beri pada kita sesuatu dan itu yang baik untuk diri kita. Subhanallah. Jadi kita perlu pada kita sentiasa bersyukur kepada Allah SWT dan sentiasa mengingat apa yang ada di atas muka bumi ini itu semua kepada Allah SWT. Minhu wa ilaihi, daripadanya dan juga kepadanya. Kullu ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingatkan kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah, lakukan amalan yang salih, usahakan untuk amalkan untuk akhirat kita. Sebab dunia ini adalah seperti kubur. Sekarang kita menanamkan amalan-amalan yang salih. Tanaman kita di dunia ini apa? Amalan-amalan kita. Jadi orang yang tanam baik dia akan dapat hasil yang baik. Orang yang tidak dapat tanam langsung ataupun tanaman yang tidak proper maka dia akan tidak akan di akhirat akan dapat nauzubillah min zalik akan pun dapat tidak proper ataupun tidak dapat apa-apa. Jadi kita ini adalah yang perlu kita ingatkan untuk diri kita sentiasa. Nah. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا semualah ciptaan Allah SWT apa yang Allah SWT bagi untuk kita semua di atas muka bumi ini semua ini adalah daripada Allah SWT. Ilmu-ilmu yang kamu nampak di dunia ini zaman-zaman teknologi ini semua daripada Allah SWT. Manusia buat semua dengan izin Allah SWT. Kul hadzal ilm semua ilmu ini semua adalah apa benda yang ada di atas muka selain atas muka bumi ini selain daripada izin Allah SWT tak akan jalan. Selain dengan izin Allah SWT tidak akan jalan, tidak akan ada apa-apa. An-nafi'u wad-dar huwa Allah. Yang mendatang manfaat daripada Allah SWT. Subhanallah. Kalau membawa adalah benda yang buruk adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. ومن الأحاديث الحديث السابق رقم 66 الكيس من دان نفسه. Orang yang pintar, yang pandai, yang hebat adalah orang yang apa yang muhasabahkan dirinya. Yani adalah Allah SWT sudah beri pada kamu bagai macam-macam kemudahan di dunia ini. Maka muhasabahkan diri. Kenapa tidak menjaga diri kepada menjaga diri adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum, khususnya kita di zaman kita ini. Di zaman kita ini kemudahan terlalu banyak. Kemudahan adalah terlalu banyak. Adalah di antara ilmu yang kita buat adalah sekarang macam kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada satu ilmu namanya ilmu fardu ain. Fardu ain adalah belajar salat, belajar siyam, zakat dan sebagainya. Di antara itu adalah kira apa? Fardu ain. Mesti setiap orang beriman dia tahu. Di antara sekarang macam ceramah-ceramah umum itu banyak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Tetapi adalah orang kena tengok mana diutamakan. Macam contohnya dia adalah orang ada masalah pada solatnya tidak tahu betul-betul, pada siyamnya dia tak tahu betul-betul. Itu yang diutamakan kena belajar dahulu. Ini yang kena usaha untuk belajar dahulu sebelum adalah belajar benda-benda yang lain. Adalah aktiviti-aktiviti sebelum aktiviti-aktiviti itu kamu kena fikir untuk akhirat. Bagaimana untuk benda yang asas? Adakah saya sudah lepas ataupun tidak? Zaman kita ini banyak kemudahan. Kena muhasabahkan diri. Muhasabahkan diri sebelum adalah datang hari hisab. Disebabkan adalah kemudahan banyak. Sekarang orang dulu mungkin nak belajar kadang-kadang kena pergi daripada kampung ini kepada kampung yang lain ataupun keluar daripada tempat ini kepada negara ataupun negeri lain untuk apa? Untuk nak cari ilmu. Tetapi di zaman kita ini kemudahan dah terlalu banyak. Orang duduk dekat rumah pun boleh belajar. Orang duduk dekat rumah boleh belajar. Bukan handphone buka boleh belajar. Subhanallah.
Dia ada banyak pada ceramah, banyak pada kelas-kelas, fardu ain dan sebagainya yang berada yang berjalan. Boleh syari benda ini. Bagaimana kita nak balas tentang soalan wa'an umrihi fima afnah. Umurnya habiskan dengan apa? Kalau ada datang soalan pada kita nanti di akhirat memang kita akan ada soalan seperti itu. Setiap orang akan ada soalan seperti itu. Di antara soalan-soalan itu adalah wa'an umrihi fima afnah. Umur kamu habiskan dengan apa? Apa nak cakap, ya Allah, saya duduk di dunia ini contoh 70 tahun, 60 tahun duduk di dunia ini, saya kalau ikutkan banyak pada masa dah pergi macam tu, tak ada apa, tak buat apa-apa. Na'udzubillah min zalik. Ha? Jadi itu adalah kenapa tak belajar di dunia ini, tak ada masa. Bagaimana tak ada masa? Tak ada masa langsung untuk belajar. Macam mana nak balas? Tapi ada kemudahan, ada internet dan sebagainya. Ini ciptaan Allah SWT. Tafakkur. Allah SWT bagi kemudahan. Allah SWT sudah bagi kemudahan, sudah bagi kemudahan banyak. Jadi kenapa kita tak lakukan? Subhanallah, ini yang perlu kita muhasabahkan diri dan ingatkan untuk diri kita. Bagaimana untuk hal yang akan datang? Bagaimana untuk keadaan yang akan datang? Adakah kita sudah tanam yang terbaik di dunia kita ini untuk akhirat? InsyaAllah. Bagaimana kita adakah amalkan yang soleh di dunia ini, buat banyak amalan yang soleh ataupun waliyazubillah. Semoga Allah SWT membantukan kita untuk sentiasa adalah amalkan yang soleh. Al-amalus soleh, amalan yang baik, perlu pada kita cepat-cepat lakukannya. Ha? Allah Subhanahu wa taala dalam bab yang 10 yang kita nak belajar ini, bab fil mubadarah ila al-khairat wa hath man tawajjaha li khairin ala al-iqbal alayhi bil jidd min ghairi taraddud. Bab yang kita nak belajar sekarang adalah bab untuk usahakan untuk buat amal yang baik, dan barang siapa yang dia lakukan untuk satu amalan yang baik, usaha buat yang dengan terbaik. Tanpa teraddud, tak ada buat ke tak buat. Benda yang baik buat je. Naam. Qala ta'ala fastabiqul khairat. Fastabiqu al khairat. Cepat-cepatlah untuk apa? Untuk lakukan amal yang salih. Amalan yang baik. Qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Subhanallah. Kadang-kadang orang perlu berhati-hati. Perlu adalah jangan laju-laju. Tetapi dengan amal yang baik, laju-laju itu yang diminta. Itu yang diutamakan. Itu yang kena usaha debat. Dengan amalan yang baik, jangan lambat-lambat. Teruskan buat. Buat terus. Tanpa teraddud. Tanpa adalah maksud rasa, buat ke tak buat. Buat ke tak buat. Buat. Itu yang terbaik. Kalau adalah nampak amalan yang baik dan kamu rasa buat ke tak buat, itu dah tak waswas, waswas itu maknanya bukan, ini adalah Allah syaitan macam nak bagi halangkan buat, lakukan benda yang baik. Lakukan, buat je. Sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas, dan ya Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada hamba-Nya adalah terlalu banyak, sampai adalah Allah SWT turun pada malaikat jika hamba Allah SWT nak lakukan amal yang soleh. Ada orang yang beriman nak lakukan amal yang soleh, dia niat saja, niat saja sudah dapat pahala, sudah lakukan dapat 10 ganda, ha? Ila adham, sampai lebih pada itu, subhanallah, dapat pahala lagi banyak. ha? Hanya niat sudah ada pahala. Subhanallah, pada rahmat Allah SWT. Tengok bagaimana Allah SWT muamalah dengan kita. Kita niat saja nak buat baik, Allah SWT bagi pahala. Tapi pada rahmatnya juga, kalau nak waliyazubillah, ada orang niat nak buat benda buruk, nak buat benda yang tak baik, malaikat tak catatkan apa-apa sampai dia lakukan. Bukan itu je. Daripada rahmat Allah SWT, kalau orang tu lakukan benda itu, benda yang dosa maksudnya, waliyazubillah, kalau orang hamba Allah SWT dia taubat, akan padam juga. Tengok subhanallah. Bagaimana rahmat Allah SWT muamalat bagaimana dengan kita. Semoga insya-Allah benda ini adalah menambahkan untuk kita adalah iman kita untuk usaha untuk buat yang terbaik. Fastabiqul khairat. Cepatlah untuk buat yang baik. Allah SWT firman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Cepat-cepatlah untuk apa? Untuk dapat keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, cepat untuk dapat keampunan pada Allah SWT. Benda itu adalah tidak perlu lambat-lambat. Oh, nah, ada masa lagi nanti saya pergi haji. InsyaAllah saya dengar hadis. Contoh, saya dengar hadis. Orang yang pergi haji, insyaAllah dia balik seperti orang yang tak ada dosa. Seperti awal lahir. Habiskan semua dosa. Kamu jamin ke akan hidup sampai pergi haji? Memang semua orang nak pergi haji. Tapi kita akan hidup sampai masa itu. Ha, jangan adalah kata orang beriman bukan seperti itu. Bukan adalah pergi haji itu untuk apa? Untuk dapat keampunan. Ya, itu adalah buat haji wajib kan sebagainya. Tapi adalah jangan bergantungkan semua benda dekat situ sebab takut kita sampai masa kita belum lagi pergi haji. Memang kita melakukan amalan yang baik. Oh, haji itu amalan yang baik. Tapi bukan semua benda kita harapkan pada situ. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala keampunan. Cepat-cepat. Sesungguhnya adalah innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya pahala akan habiskan dosa. Ada di antara dosa yang dengan taubat istighfar benda itu akan settle. Akan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Habiskan dosa itu, gantikan dengan pahala, bagi pahala pada kita. Tetapi ada yang pada benda-benda yang tidaklah akan lepas walaupun sampai akhirat, sampai Allah SWT jadi hakam di antara dua-dua. Seperti mana orang yang makan harta orang, waliyazubillah, orang yang ambil hak orang. Benda seperti itu kalau istighfar banyak pun tak boleh. Kena lakukan adalah benda yang betul. Maksudnya pulangkan benda itu. Kalau duit ke, harta ke, kena pulang. Benda itu kena settlekan. Bukan adalah cara settlenya. Oh, saya istighfar, taubat, banyak sedekah, jadi settle lah. Lain mungkin. Tak boleh. Hak orang kena pulang. Itu benda ini. Walaupun, orang ni ambil hak orang. Walaupun orang itu bukan orang Muslim. Ini bukan orang Muslim. Tak apa. Tak boleh. Bukan semua keadaan orang beriman adalah orang Muslim adalah boleh ambil benda itu adalah bukan. Walaupun hak orang lain, semua itu adalah kena lakukan. Jadi subhanallah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Yani boleh kata jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk lakukan amalan yang baik, amalan yang soleh. Inilah jalan yang tidak ada had untuk kelajuan. Tidak ada had untuk lajunya. Lagi laju, lagi baik. Lagi laju, lagi baik. Itu adalah tidak ada had untuk laju. Jangan risau. Cepat-cepat ada saman dekat situ. Ada pahala lagi banyak. Jalan trafik mungkin kalau jalan lebih pada 120 tik dah dapat saman sampai ke rumah RM300. Tak, di sini tak ada dah, tak tahan untuk laju. Lagi laju, lagi baik. Lagi laju, itu lagi baik. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita insya-Allah sentiasa dalam minta keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dalam untuk lakukan amal yang salih. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini untuk kepada siapa? Syurga yang arduha samawati wal ard seperti luas bumi dan langit. Itu untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Untuk orang yang bertakwa. Wa ammal ahadith فالحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال. نعم. بدن قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Allah Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan kita untuk apa? Untuk cepatlah untuk buat lakukan pada amalan yang soleh. Ha? Sebab akan ada fitnah-fitnah di akhir zaman adalah akan ada fitnah-fitnah. Yusbihur rajul mu'minan. Di siang orang beriman. Malam dah jadi kafir. Waliyazubillah. Ataupun pada malam dia beriman. Pagi dah. Waliyazubillah dalam keadaan kufur. Waliyazubillah. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Jual agamannya disebutkan adalah sebahagian pada dunia. Ha? Berapa banyak di zaman ini kita dah nampak benda seperti itu. Orang waliyazubillah makan duit haram. Disebabkan apa nak dunia, nak kaya. Jadi tak kisahlah.
Amalkan, kerja ke, apa-apa. Yang penting dapat duit. Tak kisahlah duit itu ada syubhah ke, ataupun ada haram ke, walayazubillah. Yang penting dia jadi kaya. Tak, bukan penting jadi kaya. Ha. Biarlah miskin, tak apa. Biarkan miskin asalkan dalam keadaan halal. Walayazubillah. Yang ahal, ya, siapa yang dia ahalla ma haram Allah, dia halalkan benda yang Allah SWT haramkan. Walayazubillah, bahaya tu. Tidak, bahaya tu. Orang dia tahu benda ni haram lakukan. Haram. Subhanallah. Seperti mana riba. Riba itu di antara benda yang bahaya sangat. Orang rasa, oh, tak apa, boleh je, boleh je. Ha, Dalam bab ini luas sangat. Banyak daripada orang yang soleh ditinggalkan banyak pada amalan disebabkan apa? Disebabkan dalam dirinya dia rasa ada syubhat. Kemungkinan tak betul. Tinggalkan. Ha? Dia tinggalkan kerana apa? Kerana tak nak jatuh dalam bab ini. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Sesungguhnya benda yang halal jelas-jelas nampak halal, dan haram, benda yang haram jelas-jelas nampak haram. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara dua-dua ini adalah ada benda-benda yang syubhat. تبرأ أجبهة فاستبرأ لعرضه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Dan siapa yang menjagakan diri pada benda-benda syubhat itu, maka dia jaga pada dirinya. Itu adalah, maka benda ni akan menjaga kepada dirinya. Subhanallah, benda seperti itu adalah akan menjauhkan diri kita kepada benda yang buruk. Apabila orang nampak benda ni, dah tinggal. Kerana apa? Tak tahulah benda ni, tak risau betul ke tidak betul, halal ke haram. Ha? Macam benda macam ni banyak di zaman kita ini. Seperti mana kita nampak ini banyak pada sistem-sistem apa, orang kata apa, sistem cepat kaya. Ha? Sistem cepat kaya. Banyak dalam di zaman ini, zaman kita ini banyak nampak benda ni. Orang buat, jual, produk apa macam-macam. Tapi adakah cara mengamalannya mengikut Islam atau tidak? Itu kena betul-betul syar'i lah. Bukan adalah tak kisahlah, yang penting dapat duit. Letak duit seperti ini, nanti dia akan bagi setiap bulan. Okey, tapi orang tu jalankan duit itu dengan apa? Tak tahu, yang penting dapat duit. Tak boleh macam tu. Nak tahu orang tu dia jalankan duit itu dengan bisnes yang halal ke ataupun walayazubillah. Bukan penting kita dapat duit. Tak kisahlah orang tu, yang penting duit kita halal. Macam mana halal? Kamu tahu orang tu dia lakukan dengan benda yang haram, kemudian kata halal, tak boleh. Kita tahu orang tu lakukan benda yang waliyazubillah. Contoh dia minjamkan duit dengan riba, waliyazubillah. Dan jadi benda ni adalah bentuk perlu pada kita apa? Untuk hati-hati di dunia ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Fastabiqul khairat. InsyaAllah tajuk untuk kelas yang akan datang, kita akan mula pada awal bab ini, bab yang ke-10. Fastabiqul khairat. InsyaAllah SWT cepat-cepatlah untuk lakukan amalan yang baik. InsyaAllah kita akan mula pada bab ini pada kelas yang akan datang. Semoga Allah SWT mudahkan untuk kita semua untuk amalkan yang salih dan jadi orang yang bertakwa dan jadi orang yang muhasabahkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita yang terbaik untuk diri kita. Hanya perlu pada diri kita adalah sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala benda yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita, dalam keadaan semua, dalam keadaan kita ini, dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Syukur dan istiqamah dengan amal yang soleh, istiqamah dengan buat yang baik. Jangan kita menunggukan apa-apa pada orang. Kita, amalan yang kita lakukan buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia. Kita lakukan amalan yang soleh adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana orang kata, oh ni orang baik, orang ni bagus, orang ni baik. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita lagi besar daripada itu, iaitu dapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita untuk jadi orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang istiqamah dalam keadaannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, mudahkan untuk kita, untuk kita istiqamah, untuk kita amalkan yang salih, untuk jadi orang yang baik, orang yang salih,
Ya Allah, mudahkan untuk kita seperti mana pertemuan kita ini di dunia yang fana ini. Ya Allah, kami ini bertemu ini semua ini untuk belajar hadis baginda Nabi Muhammad SAW, untuk ambil hikmah, ambil ibrah daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ya Allah, amalan ini di antara asbab untuk kita masukkan kita syurga ya Allah. Jadikan di antara jadikan amalan kita ini di antara asbab untuk kita jadi pada ahli syurga ya Allah. Di antara balasan untuk di antara jawapan untuk di masa soal, masa di soal, umur kita habiskan dengan apa ya Allah, kami ingin banyak meniku pada kelas-kelas, meniku pada ceramah dan meniku pada kelas ilmu. Ya Allah, jadikan untuk kita amalan ini jadi adalah saham untuk akhirat kita ya Allah. Dan mudahkan ya Allah untuk saya untuk sampai yang terbaik kepada pelajar-pelajar yang hadir ya Allah, dan mudahkan untuk kita semua insya Allah untuk faham dan amalkan biiznillah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم وارحمنا وارحمنا الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بحق ولد عدنان. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا رب العالمين أن تعيننا يا أكرم الأكرمين ولا أن تعين علينا، وأن ترحمنا برحمتك الواسعة فإنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا، اللهم اكرمنا واكرمنا ولا تحرمنا برحمتك وجودك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا من عليه العسير يسير، يسر لنا أمورنا واقض لنا جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا يا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله عن كل خير. هذا والله تعالى أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Semoga insya Allah Allah SWT terima pada kita semua. Amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Sama, Terima kasih, Syekh. sama-sama. Terima kasih.